ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहन मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जन मु श्री भक्त बसल प्रधान आज महाभारत उपर आधारित श्रेष्ठ गदाधारी भीमसेन उपरे तीनोटी कहानी रही आलोचना करने आगे आसी आंबकिया प्रसंग द्वितीय कली जुगरे लोक मानकर गुण चरित्र प्रभाव उपरे आलोचना करिबा। पुणी पांच भाई द्रौपदी माता हिमालय पाददेश उपस्थिति जारी करते किभली भाव में स्वर्ग को गमन करते यही सबू विषय वस्तु रही मोर तृतीय भाग आसतु जानिबा। 36,000 वर्ष ध्रुव राजा थिले। 36 वर्ष युधिष्ठिर महाभारत समर परे राजा होइतिले। जो दिन भगवान स्वधाम को प्रत्यागमन कले से दिन ठारू कलिजुग प्रवेश करिथिला। धर्मराज युधिष्ठिर परम ब्रह्म श्रीकृष्ण को प्रश्न पचारुचंती कलिजुग लोक माने केउ कार्य करिवे, केउ गुण धारण करिवे, आपण दयाकरी कहतु। भगवान कहिबे ना कृष्णर माया गोचर जय भ्रमंती ब्रह्मासुर। ठीक अच्छी मु कहिबी। से पांच भाई को कहले जाओ विभिन्न अंचल भ्रमण कर, जहाँ किसी अद्भुतमय दृश्य देखिब ना मते आसी प्रकाश करिब। भगवान कथारे पांच भाई विभिन्न अंचल भ्रमण कले। सर्वप्रथमे धर्मराज युधिष्ठिर देखा पाइले गोटे हाथी रही। हाथीर सोंढ गोटे थाए ना, किंतु यही हाथीर सोंढ दुईटा थिला। अरे कौन पाई मु एभली अद्भुतमय दृश्य देखिली मने मने चिंतन कले। कौन करिवे भक्तर समस्त संशय भगवान ही दूर करती। मु निश्चित भाव में परम ब्रह्म श्रीकृष्ण निकट को जीवी कौन पाई एभली अद्भुतमय दृश्य देखिली पचारे निश्चित भाव में प्रकाश करेंगे। भीमसेन मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले। सागुणा पचा मड़ा मांस भक्षण करुचंती। देहरे डेणारे वेद मंत्र रही। पुणी अर्जुन मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले। गाई तार संतान को एभली चाटुची जे रक्त झरुची झरुची। नकुल मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले। 5-7टी कूଅ रही। गोटे कूଅ शुष्क रही। चतुर्पार्श्वे अन्य समस्त कूଅ जलमय रही। सहदेव मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले। विशाल पर्वत रही। बड़ बड़ पत्थर तलू पड़ुची। से पत्थर आघात बड़ बड़ वृक्ष नष्ट होउची। किंतु अद्भुतमय दृश्य देखिले। कौन देखिले से बड़ पत्थर को दुब घास अटकी रखी पारुचंती। यह संभव कि संभव नुह। कौन पाई एभली अद्भुतमय दृश्य मु देखिली। पांच भाई परम ब्रह्म श्रीकृष्ण को यह सबू विषय कहले। दुईटी गज सोंढ रही ना, सुंदर भाव में भगवान कहते हाँ कलिजुगर मनुष्य माने बाह्य दृष्टि गोटे गुण धारण करेंगे, अभ्यंतर भिन्न गुण धारण करेंगे।
ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ପୁଣି ଶାଗୁଣା ଚଢ଼େଇ ଭୀମସେନ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ମଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ, ନିଶାସକ୍ତ ରହିବେ, ନାରୀ ସହିତ ରମଣ କରିବେ, ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଗାଈ ଛୁଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ବାପା ମା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବେ ଯେ ପୁଅର କୁଗୁଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ପୁତ୍ର ଅମଣିଷ ହେବ, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ। ନକୁଳ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ କୂଅ ଶୁଷ୍କ ଥିଲା ନା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳମୟ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ପୁଣି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପାଇବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୁଣି ଯଦି କାହାର 4-5 ଭାଇ ରହିବେ ନା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଗରିବ ରହିବେ ତାକୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ପରିଚୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ସହଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଅଟକି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସଂସାରୀମାନେ ତ୍ରିତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ଡାକିବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବେ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ମୁଖରେ ହରିନାମ ଜପ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ନାମ ବଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭେଦିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ନାମ ବଳେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାମକୁ ଆକୁଳେ ଉଚ୍ଚାରି ଭବସାଗରରୁ ହେଲା ପାରି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସର୍ବ ଦୁଷ୍କୃତ ତାର ଗଲା, ପରମ ପଦ ସେ ଲଭିଲା। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପିଉସୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗବାନ ମାୟା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, 5 ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଅଦିନିଆ ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଆଶ୍ରମ ରହିଥିଲା। କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ସେହି ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିନେଲେ। ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରେ ପାଞ୍ଚାଳି, ରେ ଯଜ୍ଞସେନୀ, ତୁମେ ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ଏହା ଉଚିତ କର୍ମ ନଥିଲା। ମୁନିକୁ ପଚାରିଛ କି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ପାପ ଅର୍ଜନ କଲ। ପରର ଧନ ହରଣ କରିବା ଠିକ୍ କି ଲୁଚି କରି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଠିକ୍ କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ହେ ପତିତ ପାବନ, କୃପା କରି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କଲେ ମୋର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ? ଭଗବାନ
କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବାନ ମାୟା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ତୋଳିଥିଲ ନା ସଂଯୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସତ କଥା କହିବ, ସତ କଥା କହିଲେ ଆମ୍ବଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି। ହଁ, ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ନରବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହାତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ନା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ କୌରବ ପ୍ରତି ଦେଶ ଭାବନା ରହୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଯଦି ଏବେ ବି ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, କିଛି ବି ମାଗନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନା। କ୍ରୋଧ ଘୃଣା ମନରେ ଜାତ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମ୍ବଟି ହାତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଭୀମସେନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ ନା। ଭୀମସେନ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ଗଦାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ବୀର ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ, ମୋର ଗଦାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରେ ନା। ପୁଣି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କୌରବକୁ ସଂହାର କରିବି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା। ତାପରେ ପାଳି କାହାର ପଡ଼ିବ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନା। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ, ମୋର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ହାତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ନକୁଳଙ୍କର ପାଳି। ନକୁଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣା ପାଞ୍ଚାଳି ଅତୀବ ରମଣୀୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଈର୍ଷା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା। ହାତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ପୁଣି ସହଦେବଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସହଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମର କରିବା, ଦେଶ ଭାବନା ରଖିବା, ଏସବୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସହଦେବ ଏହି କଥାଟି କହିଲେ, ଆମ୍ବ ହାତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଆଉ ହାତେ ବାକି ରହିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ ନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହି 5 ଭାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇ ମୁଁ ଅତୀବ ଖୁସି। ଆମ୍ବଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ଅତିଥି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ତଥାପି ଆମ୍ବଟି ସଂଯୋଗ ଘଟି ନଥିଲା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କୁହ, ନଚେତ୍ ଯୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସତ କଥା କହିଲେ। ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମୋର ପତି ହୁଅନ୍ତି, 5ଟି ପତି ରହିଥିଲା ନା, 6 ନମ୍ବର ପତି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ବୀର ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ହିଁ ଆମେ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବୁ। ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବୁ।
ଆମ୍ବଟି ଯୋଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଘଟିବ? ଭୀମସେନ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଶତ୍ରୁ କର୍ଣ୍ଣ ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭୀମସେନ ସହ୍ୟ କରିବେ କି? ପବନ ସୁତ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କରିବେ? ଅଟକି ଯାଅ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିଛ ପାଞ୍ଚାଳି କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଯୁଗମାୟା। କଦାପି ସେଇ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ବଧ କରିପାରିବନି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାଞ୍ଚାଳି କିଏ? ମଧ୍ୟରାତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଜାଣିପାରିବ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ଯୋଗମାୟା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମହାମାୟା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଗିନୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ତପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଚିନ୍ତନ କଲେ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଭୂଇଁରେ ଶୟନ କରିବ। କୃପା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ? ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ସଂହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆଉ ରହିବେ କି? ଚିନ୍ତନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିବା। ସେଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାତା ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସହଦେବ, ନକୁଳ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମସେନ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗମନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଗଲେ। କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମସେନକୁ, ଆରେ କିଏ କାହାର ପତି, କିଏ କାହାର ପତ୍ନୀ? ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଭୀମସେନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏହାର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ହଁ, ଭୁଲ ଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ପତି ରହିଥିଲା ନା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସହଦେବ ଆଉ ଆଗକୁ ଗମନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଅଟକି ଗଲେ। ଭାଇ ଭାଇ ଆମର ସାନ ଭାଇ ମାଦ୍ରୀ ନନ୍ଦନ ସହଦେବ ଅଟକି ଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅଟକନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଉଚିତ। ଭାଇ ସହଦେବଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? ହଁ, ମନରେ ଅହଂ ଭାବନା ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଗଣନା କରିପାରେ, ଏହି ଭାବନା ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନକୁଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଶା। ଭୀମସେନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ନକୁଳ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଗଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଭୀମସେନ ପଚାରିବେ ନା। ହଁ, ମୁଁ ଏହି ସଂସାରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଅଟେ,
ଏଇ ଭାବନା ରହିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ଅହଙ୍ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ଗମନ କରିପାରିନଥିଲେ। ହିମାଳୟ ଉପରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗମନ କରିବେ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଭୀମସେନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅଟକି ଗଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ। ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ରହନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଭୀମସେନ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଭାଇ ଭାଇ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗମନ କରିପାରୁନାହିଁ? ହଁ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି। ଭୋଜନ ସମୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କର ନା, କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, କିଏ ଉପବାସ ରହିଛି, କାହା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଯାହା କିଛି ମିଳିଲା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପରି ଭକ୍ଷଣ କର। ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସ୍ୱଦେହରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗମନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଯମ ଶ୍ୱାନ ବେଶରେ ଆସିଲେ, ଗମନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନା, ଆରେ ତୁମେ ଏକା ହିଁ এই ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିବ, ଶ୍ୱାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ନା, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋ ସହିତ ଏହି ଶ୍ୱାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମର ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲ, 4 ଭାଇଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲ, ଏ ଶ୍ୱାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ? ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କି? କଦାପି ନୁହଁ। 4 ଭାଇଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କି? କଦାପି ନୁହଁ। ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ଏ ଶ୍ୱାନ ଜୀବିତ ରହିଛି, ପୁଣି ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି? ସେହି ଶ୍ୱାନ ରୂପୀ ଯମ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।